کہ مناظرہ ان کی بس کی بات کی نہیں، انہوں نے خراب کرنا اور شروع میں کہہ دیا تو میں علاج مانا بیان نہیں کروں گا. اگر مجاہد صاحب بات نہیں کر سکتے، اس کو اپنے ساتھ ٹماٹروں میں بھرتی کرو، اس کو آگے کرو. آپ نے شکست کی تو کسی اور کو لاؤ. اچھا پھر اس کے بعد جب وہ سارا معاملہ مفتی صاحب نے حل کیا، مفتی صاحب چونکہ میں نے ادھر بھی کہا تھا، اس نے جب فیصلہ بھی کر دیا، ان کے ساتھ آئے ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ آئے نا، لیکن انصاف ہوتا ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ یار آپ نے دعویٰ کیا ہے اس بات سما کا، تو آپ مدعی ہے اس مسئلے میں، اپنا دعویٰ لکھو. ہم جو ابھی دعویٰ لکھیں گے بات کی آپ ایک منٹ ٹھہر جاؤ. آپ کیوں بول رہے ہو؟ اچھا میں دیتا ہوں ایک منٹ، آپ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، آپ ایک منٹ تو ٹھہر جاؤ یار، اس کو خاموش تو کرو یار. بات سنا میں مناظر ہوں، مناظر بولے گا، کوئی اور بولے گا، شرائط میں لکھا ہے اس کو باہر نکالا جائے. میں صدر مناظر ہوں، صدر کے ساتھ بولو صدر مناظر یار. ابھی میں اس سے بات کر رہا ہوں، آپ نے چھوڑنا یا نہیں؟ دیکھو ہاں ایک بات اور ہو سکتی ہے، اب مجاہد میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا، آپ آئے میدان، اس کو پیچھے کرو، دفع کرو. وہ بات نہیں کر سکتا، اس کو لات مار کے باہر نکالو، وہ تو بات کر ہی نہیں سکتا. پھر آپ خاموش ہو، پھر آپ خاموش ہو. اچھا انہوں نے پھر کیا کیا؟ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ مدعی ہے، کیوں؟ پہلے تو اس صاحب نے ایک تحقیق کی، اس نے کہا کہ زندگی میں زندہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ زندہ سنتا ہے. جب وہ مر جائے تو پھر تو اس کے لیے پیغمبر نے بولا کہ سنتا ہے. یار آپ اس کو نکالو بھائی، یار اس کو نکالو میں بات کر رہا تھا، وہ درمیان میں آپ نے ٹوپ شیشہ پہ مار کے سارا کچھ خراب. میں بنیادی بات کرتا ہوں اول سے، آپ ڈیم اشارہ کوئی بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ پھر جب آپ بات کریں گے ہم سنیں گے، خیر پھر جواب دیں گے. دیکھو ابھی پہلی سے لانچہ یہ چلا ہوا ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ دعویٰ لکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعویٰ لکھو. ہم نے کہا مدعی آپ ہے کیونکہ آپ مثبت ہیں، آپ سما ثابت کر رہے ہیں، ہم تو سما ثابت کر ہی نہیں رہے، ہم تو نفی کر رہے ہیں. کسی دنیا میں کسی جگہ بھی نافی کبھی مدعی نہیں بنتا. ایک اس میں تائیدات موجود ہے. اس سے پہلے مفتی ندیم صاحب آپ کی جماعت کا مناظر ہے یا نہیں؟ بٹخیلے میں جب اس نے مناظر اسلام علامہ وحید اللہ وحدان صاحب سے مناظرہ کیا، مدعی کون تھے؟ مدعی ندیم صاحب تھے. لیکن آپ ادھر نہیں لکھ رہے. چلو دوسری، پھر آپ نے مطالبہ کیا، آپ کے مناظر نے ادھر آپ کے مناظر نے مطالبہ یہ کیا کہ اگر آپ ہماری کتاب سے یہ دکھا دو کہ ہم نے فتویٰ لگایا ہو، ذریات دین سے کہا ہو، ہماری کتاب سے آپ دکھا دو گے تو ہم دعویٰ لکھ لیں گے. جب مطالبہ میرے پاس آیا تو میں نے ان کو کتاب دکھائی، کتاب بھی ان کی گھر کی ہے، تقریضات بھی ان کے اکابر کے، اور عبارت بھی میری وہی موجود ہے. پھر انہوں نے مجھ سے کتاب مانگی، کہتے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا. دیکھو تہمت بھی لگائی. میں نے کتاب دے دی. بالاکوٹی صاحب نے جب عبارت پڑھی تو جو میں نے پڑھا تھا وہی اس نے پڑھا. اس نے تھوڑی زیادت کر دی، اللہ کی شان. میں نے تو عبارت ایک حد تک کر، اس نے تھوڑی زیادت اس نے کیا کی. اس نے کہا کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور ہے. دیکھو کیوں وہ اس تک مسئلہ پہنچا نہیں تھا، اور وہ جو باقی لوگ ہیں وہ معذور نہیں ہے، تو کس کا کیا مطلب ہے؟ اس عبارت کا اور مطلب کوئی نہیں بنتا. مطلب ہے کہ حضرت یہ جو ذریات دین ہے وہ تو سمجھتا تھا کہ اس لیے تو صرف فتویٰ آئے گا، اس نے حضرت عائشہ کو مستثنا کر دیا، تو باقی لوگ حضرت عائشہ کی طرح معذور نہیں ہے. پوری بات ہو گئی. وہ جب میں نے اس کو دی، آپ پھر بات کر، وہ میں نے اس کو دے دی. تو ابھی عبد الرحمان ستی صاحب آئے بھی ان کے ساتھ ہے. اس نے انصاف کیا، اس نے کہا کہ آپ مدعی ہے. ایک منٹ، آپ کے نظریے کے آدمی ہے، ان کا آپ کا عقیدہ بھی ہے کہ آپ کے آدمی ہے. انہوں نے انصاف سے کام لیا، انہوں نے کہا کہ آپ مدعی ہے، آپ اپنا دعویٰ لکھیں. جب اس کو میں دکھا دیا تو کیوں نہیں لکھتے ہو؟ آپ مناظرے کی نیت نہیں ہے، آپ خراب کرنے چاہتے ہو. بس میں کر رہا ہوں، ایک منٹ ابھی بات یہ، میں تو اپنی بات پوری کروں. پھر اس نے کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے، کیوں آپ مدعی ہے؟ کیوں کہ آپ کی کتاب میں لکھا کہ سارے صحابہ کرام اس پر متفق تھے، کس پر؟ عدم سما پر. میں نے اس کو کہا کہ خدا کے بندے، آپ کسی سے پوچھ لے کہ دعویٰ جوابی دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ دعویٰ وہ ہوتا ہے جو مناظر مدعی لکھتا ہے، جوابی دعویٰ ہوتا ہے جو مناظر مدعا علیہ لکھتا ہے، اس کو جوابی دعویٰ کہتے ہیں. یہ جو کتابوں میں پھر اگر میرے دعوے کے موافق عبارات وہ میرے عقیدے کی تائید ہوتی ہے، آپ کے عقیدے کے موافق عبارات وہ آپ کے عقیدے کی تائید ہوتی ہے. اس نے لکھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہم مدعی بن گئے. یہ پھر ہوا میں ہو گیا. بات سنو میری بات تو سنو، بس ابھی بات ختم کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ سما پر لگاتے ہیں فتویٰ، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم کون سی سما پہ، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. آپ معیار الوہیت کا معیار متعین کرو. میں آپ کو ثابت کر دوں کہ سما کس سما پہ فتویٰ ہے، کیا نہیں. الوہیت کا معیار متعین کرو، بس الوہیت کا معیار متعین کرو. الوہیت کا معیار کیا ہے؟ کیوں
क्यों? जब आप उलूहियत का मेयार मुतय्यन करोगे तो मैं आपको साबित करके दूंगा कि आप लोगों ने मुर्दों को इलाह माना हुआ है। मेयार उलूहियत साबित वाज़िह करो, मेयार उलूहियत बयान करो। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी बात आ गई, अभी बात वाज़िह हो गई। अभी आपने उलूहियत का मेयार मुतय्यन करना है। इधर मेरी बात सुनो, आपने पहले नंबर क्या करना, उलूहियत का मेयार मुतय्यन करना है कि मेयार उलूहियत क्या है, यह चीज आपने मुतय्यन करनी है। नंबर 2, आपने इसका भी जवाब देना है कि अल्लाह भी समी तो मखलूक भी समी, अल्लाह और मखलूक की समी में क्या फर्क है। बात सुनो यार, अभी मैं अकीदे पे आ रहा हूँ, अभी बात नहीं, दावे से आप भाग गए, आप दावे से अभी मैं हुक्म की तरफ आ रहा हूँ। एक मिनट, अभी हम आगे अकीदे पर, हुक्म लगता है नहीं लगता, हुक्म लगता है हुक्म नहीं लगता। मखलूक समी अल्लाह समा की फर्क बयान कर, मेयार उलूहियत बयान करा, मेयार उलूहियत मेयार मुतय्यन का। एक मिनट, उलूहियत का मेयार मुतय्यन करो, आप मुतय्यन करो। अगर आप मुतय्यन नहीं कर सकते, आप लिख लो कि मुझे उलूहियत का मेयार का पता नहीं है, आपने शिकस्त की तो किसी और को लाओ। यहाँ पे सारे उलमा ने, कुछ अवामी लोग भी बैठे, आओ गुफ्तगू का अंदाज ऐसा रखते हैं कि उनको भी समझ में आ जाए। बड़ी आसान सी बात है। आप ये कह रहे हैं कि हम समा मोता के नाफी हैं, आप ये लिख कर दे दें कि हम मुतलकन बिल्कुल समा नहीं मानते। आप लिख दें हम किसी किस्म का समा नहीं मानते, तो फिर बात खत्म। किसी किस्म का समा हम नहीं मानते, मुतलकन नफी करते हैं बस। हुक्म भी लगाना है, हाँ हुक्म भी साथ लगाना होगा ना, वो तो जरूरी है ना। अभी मैं नहमदुल्लाह व बिही नस्तईन व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू मुजाहिद बालाकोटी साहब अभी तक रोड पे नहीं आ रहे थे, अभी मुझे कह रहे हैं कि आप ये लिख दो कि हम मुतलकन किसी के लिए भी समान नहीं मानते। नाफी हो ना? ये जब आप, हाँ नाफी हूँ, जब आप दावा लिखोगे तो मैं जवाबी दावा लिखूंगा ना यार। आप लिखोगे कि हम हर शख्स के लिए समा आदि के कायल है, मैं जवाबी दावा तब लिखूंगा कि मैं कायल हूँ या नहीं हूँ। एक नंबर 2, अभी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप हुक्म हुक्म हुक्म। आप उलूहियत का मेयार आपने मुतय्यन नहीं किया। उस दिन मैं आपके मदरसे में 3 घंटे आपको इलाह का माना नहीं आया, वो भी मैं यही बात कर रहा था कि आपने इधर फिर लांजा डालना है कि फतवे लगाते हो, फतवा लगाते हो, फतवे लगाते हो। मैं ये बात आपके मुंह से करवाना चाहता था कि फतवे हम किस पे लगाते हैं, लेकिन आप में जरूरत नहीं हुई। फिर मैंने आपको चाह दी, मैंने कहा चलो इलाह का माना याद कर दो। अभी आप फिर 5 दिन की मोहलत के बाद अब फिर उलूहियत का मेयार मुतय्यन नहीं कर सकते। पता नहीं आप किस मदरसे में पढ़े हो, जिस मदरसे में आपको बुनियादी कलमे उलूहियत का मेयार का पता नहीं चला, तो आप फिर आपका इल्म और ला इल्म तो फिर बराबर हो गए ना। नंबर 2, आप ये कहो कि अल्लाह भी समी, बात सुनो मेरी, जवाब दो। आप में इस तरह का कोई आदमी है ना कि जवाब दे सके, सिर्फ हंसने के लिए बैठे हो। अच्छा यार जब नाजिर तरह गया है मगर यार, मेरी साहब बात सुनो, मैं आपको एक बात दूं, अगर मुजाहिद साहब बात नहीं कर सकते, इसको अपने साथ टमाटरों में भर्ती करो, इसको आगे करो। अब मुजाहिद साहब 15,000 रुपए की तनख्वाह मुकर्रर करो, या ट्रक खाली करेगा। नहीं अब एक मिनट, इस बात पे बात करें, मुद्दाई कौन है? नहीं बात सुनो अभी एक मिनट, अभी मैं कर रहा हूँ, उसका सारे अरमान में पूरे कर रहा हूँ यार मैं अभी उसके सारे अरमान पूरे कर रहा हूँ। उसने नहीं लिखा दावा, मैंने तो उसकी मेहनत कहीं नहीं लिखा। अभी सुनो, अच्छा एक मिनट, अभी आपने ये कहा कि इशाअत वाले हुक्म लगाते, मैंने कहा आप उलूहियत का मेयार मुतय्यन करो, क्योंकि आप जब उलूहियत का मेयार मुतय्यन करोगे आपको खुद पता चलेगा कि आपने मुर्दों को इलाह माना हुआ है। नंबर 1। दूसरी बात, मेयार मुतय्यन करो, नहीं मुतय्यन कर सकते, ऐलान करो कि मुझे इलाह का माना नहीं आता, मुझे पता नहीं है मेयार उलूहियत क्या है, और आपको पता भी नहीं, यकीन गूगल से निकाल दो। नंबर 2, मैंने कहा कि अगले दिन ही मैंने कहा 18 आयात कह रही है इन्नहु वस्समी इन्नका अंतस समी इन्ना रब्बी लस्समी, कि समी सिफत अल्लाह का खासा है, और ज़मीर फसल लिल हसर। आपको बात समझ नहीं आई, मेरा ख्याल है वो मौलवी साहब मेरी बात समझ रहे हैं, उससे फिर पूछ ले। ज़मीर फसल लिल हसर होता है, हसर में 2 चीजें, इस्बात भी है नफी भी है। हुवा समी आया तो अल्लाह ही समी, मखलूक ला समी। अब एक आयत में अल्लाह ने फरमाया जअलनाहु समीअन बसीरा, मखलूक भी समी। अब अल्लाह 18 आयत में कहता है मैं समी हूँ मखलूक नहीं, एक आयत में कहता हूँ मैं भी समी मखलूक भी समी। अल्लाह भी समी मखलूक भी समी, फर्क क्या है?
नंबर 1। नंबर 2 ये बताओ कि 18 आयत में अल्लाह गैर की नफी कर रहा है, 1 आयत में इस बात कर रहा है, इस तावीज़ का हल निकालो। इन 3 सवालात का जवाब दो, आपको खुद हुक्म आपके सामने आ जाएगा, इधर उधर जाने की जरूरत है अभी नहीं है। नंबर 2, अगर बिलफर्ज इस तरह से आपको समझ नहीं आता तो फिर आप इस तरह करें कि इबादत का माना मुतय्यन करो। अगर आप इबादत का माना मुतय्यन करोगे तो फिर में इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा। जब आप इधर इस मोड़ पे आएगा फिर आपके हुक्म आपके सामने आ जाएगा कि ये जो अकीदा है, ये मेयार उलूहियत में जब आपने उनको इलाह तक पहुंचा दिया, तो जब उन्होंने कहा आपने इलाह तक पहुंचा दिया तो फिर ये उनकी इबादत बनती है, ये उनकी इबादत बनती है। ऐसे गंदे अकीदे रखना, ये उनकी इबादत तक बात पहुंच जाती है। आप इबादत का माना करो, आप उलूहियत का मेयार मुतय्यन करो, मेरा इस सवाल का जवाब दो। ये 3 चीजें हैं, अगर आप इनका जवाब नहीं दोगे तो फिर आपकी शिकस्त जाहिर है। नंबर 2, मेरा टाइम अभी बाकी रहता है, टाइम खत्म नहीं हुआ। अच्छा, टाइम तो बाकी नहीं, ठीक है। इन 3 सवालात के जवाब दो। ये लो नुमानी साहब, आप मौजूद से हटकर जो दरमियान में बात फैलाते इलाह का माना नहीं आ रहा था, मैंने उस दिन में मैंने उसी वक्त कहा था और शुरू में कह दिया था मैं इलाह का माना बयान नहीं करूंगा। ये आज फिर कह रहे तुझे इलाह का माना नहीं आता, उठ पूरे मजमे के सामने उठ, फिर अगली बात होगी। चलो, तुझे इलाह का माना नहीं आता। हाँ उठो उठो, जब मौजूद से हट के बात करो मैं झूठ करूंगा। आप खामोश हो गए, अभी फिर मेरा टाइम है। आपको टाइम मिला था, आपने बात नहीं की, कितना टाइम मिला? अभी मेरा टाइम होगा पूरा टर्न, क्योंकि 5-5 मिनट टाइम है, ठीक है। नंबर 1, आपने ये कहा, पहले मुझे कह रहे कि आप दावे से खरूज कर रहे हो। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, दावे से आप खरूज करते हो। कब आ गया यार, इतना वाकिफ किस्म का तू मुनाजिर है, अभी आते तूने इतनी बड़ी एक मिनट ठहर जाओ यार, 1 मिनट ठहर जाओ। अच्छा, ये कहते हैं आप मौजू से बाहर जा रहे हो। क्यों बाहर जा रहा हूं मैं? कहते आप इलाह का माना नहीं आता, इलाह कैसे कहता। मैंने जब आपको बता दिया कि आप मेयार उलूहियत मुतय्यन करो, क्योंकि आपने मुर्दों को इलाह बनाया हुआ है, तो मुतय्यन करो। ये मौजू से खरूज है, ये मौजू से खरूज नहीं है। नंबर 2, 1 मिनट, मैंने कहा कि अल्लाह भी समी तो मखलूक भी समी, फर्क वाज़ेह करो। मौजू से खरूज है ये भी मौजूद है, खरूज नहीं है। जिस तरह अल्लाह सुनता है वही सिफत मखलूक की है। नहीं, अभी बात सुनो। अगर अल्लाह की सिफत, मेरा टाइम है यार, मेरा टाइम है, आपने टाइम गुजर गया है। अगर अल्लाह की सिफत मखलूक में माने शिर्क बनता है, मखलूक की सिफत अल्लाह में माने तो तशबीह, इसका हल निकालो। अल्लाह भी समी मखलूक में फर्क वाज़ेह करो, ये मौजूद है, खरूज नहीं है। इन्होंने सारा रफड़ा इस पे डाला हुआ है कि आप हुक्म लगाते, अगर अल्लाह अभी तक मैंने हुक्म नहीं लगाया, जवाबी दावा भी नहीं लिखा। जब दावा जवाबी दावा ये बात की चीज़ है, लेकिन ये फिर भी मुझे पता है कि ये उससे सोच क्या है कि मुनादरा इनकी बस की बात की नहीं, इन्होंने खराब करना है। चलो, अभी जब इन्होंने ये कह दिया तो आप में यार उलूहियत मुतय्यन करो, आपको पता लग जाएगा ये मुर्दों को इलाह बनाना है, मुर्दों को इलाह जो बनाए वो मुसलमान है या नहीं है, ये सब लोगों को पता है, तो हुक्म वाज़ेह हो जाएगा। फिर अभी हम तो यही इस बात पर हम तो मौजू में लगे हुए हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। आपको मैंने जो 3-4 बातें की है, ये अगर मौजू से खरूज है तो मुझे बताओ, मौजू से खरूज नहीं तो फिर बात खत्म।